സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തു സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുധേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വിഷ്ണുവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരക്ഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിരുനാമിൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्मादन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मतानंदा नमोस्तुते. इंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷീരുവാച പാഠമുദ്ധോടുകാമോ അമപ്രത്താച്ച തവാത്മജാ ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഋഷീരുവാച പാഠമുദ്ധോടുകാമോ അമപ്രത്താച്ച തവാത്മജാ ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷീരുവാച പാഠമുദ്ധോടുകാമോ അമപ്രത്താച്ച തവാത്മജാ ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഋഷീരുവാച പാഠമുദ്ധോടുകാമോ അമപ്രത്താച്ച തവാത്മജാ ആവയോരനുരൂപോ സവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ. ആൾക്കാർ ഏകദേശമായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറവ്. എല്ലാവരും ശ്ലോകം ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കയറാതിരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? നല്ല കാര്യം. ഓക്കെ. ശ്രീ ജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ताच तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ताच तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मालती माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामोऽहमप्रत्ता च तवात्मजा आवोयरिरूपो सावद् वैवाहिको विधि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच भाडमुद्धोढुकामो हवं प्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सवादि वैवाहिको विधिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूद्री माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ओके। स्वर्ण प्रभा माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ओके। तंगमणि माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी ओके। विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढ बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर विजय मारे माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच बाढमुद्धोढुकामो अहमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो असावाद्यो वैवाहिको विधिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शारदा शिवभासना देवी दस हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बाढमुद्धोढुकामो हमप्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपो सावाद्यो वैवाहिको विधि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. വത്സല മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാടമുദ്ദോടുകാമോ ഹമപ്രത്താച്ച തവാത്മജാം. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ് മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച പാഠമുദ്രോടുകാമോ അമപ്രത്താജ തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ജമീല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോഹ പ്രവത്താജ തവാത്മജ. ആവയോർ അനുരൂപോസൗ ആദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ് മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി, ഹരേഷ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോ ഹമപ്രത്താച്ച തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോ ഹമപ്രത്താച്ച തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. താനു പ്രതി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോഹം അപ്രത്താച്ച തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോഹം അപ്രത്താച്ച തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോഹം അപ്രത്താച്ച തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോഹം അപ്രത്താച്ച തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോസൗ ആദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഢമുദ്ദോടുകാമോഹം അപ്രമത്താച്ച തവാത്മജ. ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാവരദ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ഭാടമുദ്ധോടുഖാമോ ഹമപ്രത്യചതവാത്മജ ആവയോരനുരൂപോ സാവാദ്യോ വൈകാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാഡമുദ്ദൂടുകാമോഹമപ്രത്താചതവാത്മജ സവാദോ വൈവാഹികോ വിധി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. രാജ്യമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച ബാഡമോദോടുകാമോഹമപ്രത്താചതവാത്മജ ആവയോരനുരൂപോ സവോദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിരുവാച പാഠമുദ്ദോടുകാമോഹം തവാത്മജ ആവയോരനുരൂപോ സവാദ്യോ വൈവാഹികോ വിധിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഋഷി കർദമ മഹാമുനി ഉവാച പറഞ്ഞു, ബാഡം വളരെ നല്ലത്. ഉദ്വേദ് കാമ വിവാഹിതനാകാനുള്ള ഇച്ഛ. അഹം ഞാൻ. അപ്രത്ത മറ്റാരോടും വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചാവും തവ നിങ്ങളുടെ ആത്മജ പുത്രി. അവയോ ഞങ്ങൾ രണ്ടിന്റെയും അനുരൂപ ഉചിതം. അസൗ ഇത് ആദ്യത്തെ വൈവാഹിക വിവാഹത്തിന്റെ വിധി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി ആഘോഷിക്കും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. മഹാമുനി മറുപടി പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും എനിക്ക് വിവാഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പുത്രി വിവാഹിതയാവുകയോ ആർക്കെങ്കിലും വാക്കു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം നടത്തുവാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കർദമമുനി പല കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചു. ദേവഹൂതി അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അവളുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു എന്നതായിരുന്നു അവയിൽ പരമപ്രധാനം. അവൾ തന്റെ ഭർത്തൃസ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നില്ല. അതൊരു വലിയ പരിഗണന തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യമായി ഒരുവന് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അവളെ സംബന്ധിച്ച് അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്ര നിഗമനം. ദേവഹൂതി മുമ്പ് വിവാഹിതയായിരുന്നുമില്ല. അവൾ ഒരു കന്യകയായ പെൺകുട്ടിയുമായിരുന്നു. ഈ പരിഗണനകളെല്ലാം ബോധ്യമായ കർദമമുനി അവളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരി, ധാർമ്മിക ക്രമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കാം. വിവിധ വിധങ്ങളിലുള്ള വിവാഹങ്ങളിലും പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സ്വന്തം പുത്രിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട വരനെ കണ്ടെത്തി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അവളെ വസ്ത്രാഭരണ ഭൂഷിതയാക്കി ശേഷിക്കൊത്ത സ്ത്രീധനത്തോടുകൂടി സന്നദ്ധതയോടെ വരന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാംഗല്യം. ഗാന്ധർവ വിവാഹം, പ്രേമ വിവാഹം തുടങ്ങിയ വിവാഹങ്ങളായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന വേറെയും പല രീതികളിലുള്ള വിവാഹങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവൻ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്കാരമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം പിന്നീട് ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും അത്
വിവാഹമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സർവാത്മനാ സന്നദ്ധനായിരുന്നതിനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി യോഗ്യയായിരുന്നതിനാലും കർദമമുനി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിവാഹ രീതി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ദേവഹൂതി അവളുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും മറ്റാർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ കർദമമുനിയെ ഈ പരിഗണനകളൊക്കെയാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് നിതായ ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കർദമമുനി സ്വയംഭൂ മനുവിനോട് മറുപടി പറയുകയാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വയംഭൂ മനു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായി തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അത് ആ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദേവഹുതിയെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കർദമമുനി പറയുന്നു, തീർച്ചയായും എനിക്ക് വിവാഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പുത്രി വിവാഹിതയാവുകയോ ആർക്കെങ്കിലും വാക്ക് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം നടത്തുവാൻ കഴിയും. ദേവഹൂതി മുന്നേ വിവാഹിയാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. ദേവഹൂതിക്ക് കർദമമുനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ തന്റെ പിതാവിനോട് പറയും അല്ലെ. അത് പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, കർദമമുനിക്ക് ദേവഹൂതിയെ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവഹൂതി നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ. കർദമമുനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് എനിക്ക് വരനായിട്ട് വേണ്ടിയുള്ളത് അല്ലെ. ദേവഹൂതി അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അവളുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയും. അവൾ തന്റെ ഭർത്തസ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നില്ല. അതൊരു വലിയ പരിഗണന തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യമായ ഒരുവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ അവളെ സംബന്ധിച്ച് അത് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ കർദമമുനിയെ ഒരു വരനായിട്ട് അല്ലെ കരുതിയിരുന്നു അല്ലെ. ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. കർദമമുനി പറയുന്നു, ശരി, ധാർമ്മിക ക്രമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വിവാഹത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കാം അല്ലെ. ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. വധുവിന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് തന്റെ മകളെ നൽകും അല്ലെ. അത് ഒരു വൈദിക ചടങ്ങ് സാധാരണ ഉള്ള രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പറയും. വിവിധ വിധങ്ങളിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ.
പിതാവ് സ്വന്തം പുത്രിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട വരനെ കണ്ടെത്തി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അവളെ വസ്ത്രാഭരണ ഭൂഷിതയാക്കി ശേഷിക്കൊത്ത സ്ത്രീധനത്തോടുകൂടി സന്നദ്ധതയോടെ വരന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാംഗല്യം. അല്ലെ, കല്യാണത്തിന് ആ വധുവിന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെ ആ വധുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വരന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലെ, പിന്നീട് അന്ന് മുതൽ എന്താണ് അതുവരെ അച്ഛന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. അല്ലെ, അവര് പലപ്പോഴും പറയും സ്ത്രീകള് പലപ്പോഴും വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഒരു പുരുഷന്റെ ആ ഒരു സംരക്ഷണത്തിലുണ്ടാവണം. അല്ലെ, പലരും ആ വാക്കുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, അടിമയായിട്ട് എപ്പോഴും. അങ്ങനെയല്ല, അവരെ പലപ്പോഴും ചതിക്കപ്പെടാനും വഞ്ചിക്കപ്പെടാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അല്ലെ, അച്ഛന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് ഒന്നും ഇല്ലാതായാല് തന്റെ പുത്രന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അമ്മയായിട്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അവർക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് പലതരത്തിലും അല്ലെ അവരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവഹൂതിയെ കർദമമുനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ഇതാണ് സാധാരണ രീതി. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ കാണാം. അല്ലെ, ഇവിടെ ഗന്ധർവ വിവാഹം, പ്രേമ വിവാഹം എന്നിവയൊക്കെ വേറെ രീതികളായിട്ട് വരും. അല്ലെ, ഇന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, രജിസ്റ്റർ വിവാഹമാണ് ആദ്യം നടക്കുക. അല്ലെ, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അല്ലെ, പിന്നീട് 1 മാസം 2 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അല്ലെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അറിയുകയുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ രീതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടുകാര് കഴിക്കാൻ വിടില്ല. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് കുട്ടികൾ സ്നേഹത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആദ്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അല്ലെ, പിന്നീട് പറയും വീട്ടിൽ. അല്ലെ, സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവര് പോകും. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ രീതി. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് രീതി. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഗാന്ധർവ വിവാഹം, പ്രേമ വിവാഹം തുടങ്ങിയ വിവാഹങ്ങളായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന വേറെയും പല രീതികളിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്കാരമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം പിന്നീട് ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും അത് വിവാഹമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സർവാത്മന സന്നദ്ധനായിരുന്നതിനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി യോഗിയായിരുന്നതിനാലും കർദമമുനി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിവാഹ രീതി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ദേവഹൂതി അവളുടെ ഹൃദയം ഒരിക്കലും മറ്റാർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ കർദമമുനിയെ ഈ പരിഗണനയാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അല്ലെ, അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നല്ല, ഇത് ദേവഹൂതിയുടെ പിതാവ് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വയംഭൂ മനു ചക്രവർത്തിയാണ്. അല്ലെ, കർദമമുനി എന്നാൽ പരമദരിദ്രനാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു വസ്ത്രം പോലും ശരിയായ നല്ല വസ്ത്രമില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു രത്നത്തെ പോലെ, അല്ലെ, നേരത്തെ ഉപമ പറഞ്ഞു, ഒരു മണ്ണ് പുരണ്ട രത്നത്തെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അല്ലെ, രത്നത്തിൽ മണ്ണ് പുരണ്ടാലും അത് അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ അദ്ദേഹം തപശ്ചര്യകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഴയ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ തേജസ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും സുന്ദരനായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിതാവ് തയ്യാറായത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിവാഹം നടത്തുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും മറ്റുള്ള വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ രുക്മിണി ദേവിയെ രുക്മിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോൾ, അല്ലെ, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായപ്പോൾ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ രുക്മിണി ദേവിയെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിവാഹം നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
കാമസഭൂയന്നരദേവതേസ്യ പുത്ര്യാ സമാംനായ വിദൗ പ്രതീതഃ കയേവ തേ തനയാം നാദ്രിയേതാ സ്വയൈവ കാന്ത്യാ ശിവതീമിവ ശ്രിയം കാമസ്യ ഭൂയാന്നരദേവതേസ്യാഃ പുത്ര്യാ സമാംനായ വിദൗ പ്രതീതഃ കയേവ തേ തനയാം നാദ്രിയേതാ സ്വയൈവ കാന്ത്യാ ശിവതീമിവ ശ്രിയം. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചുള്ളതാകിയാൽ സുമംഗരിയാകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പുത്രിയുടെ ഇച്ഛ സഫലമാകട്ടെ. ആരാണ് അവളുടെ കരം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക? അതിമനോഹരിയായ അവൾ സ്വന്തം ശരീരകാന്തി കൊണ്ട് മാത്രം അവളുടെ ആഭരണങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. കർദവ് മുനി വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചുള്ള അംഗീകൃത രീതിയിൽ ദേവഹുതിയെ പരിണയിക്കാൻ അഭിലഷിച്ചു. വരനെ വധുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ആവശ്യമായ ആഭരണങ്ങൾ, സ്വർണം, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, മറ്റു അനുസാരികൾ എന്നിവ സഹിതം ഉദാരപൂർവ്വം വധുവിനെ കൈമാറുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിവാഹ രീതി എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഇന്നും നിലവിലുള്ള ഈ സമ്പ്രദായം വധുവിന്റെ പിതാവ് പല ധർമാചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച് പുണ്യം നേടുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. പുത്രിയെ സന്നദ്ധതയോടെ ജാമാതാവിന് കൈമാറുന്നത് ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മനുസ്മൃതിയിൽ 8 വിവാഹ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ബ്രഹ്മ അല്ലെങ്കിൽ രാജസിക സമ്പ്രദായം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ. മാംഗല്യം, പ്രേമവിവാഹം, മാലമാറ്റൽ, വധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയുള്ള വിവാഹം തുടങ്ങിയവ കലിയുടെ പ്രഭാവം നടനമാടുന്ന ഈ യുഗത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജകീയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രാജകുമാരിമാരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുമ്പ് ക്ഷത്രിയർക്കിടയിൽ പതിവായിരുന്നു. ഒരു രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനെ തുടർന്ന് ഇരു രാജകുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകും. യുദ്ധത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവർ വിജയിച്ചാൽ രാജകുമാരിയെ അവന് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കും. കൃഷ്ണൻ പോലും രുക്മിണിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും ഇതേ രീതിയിൽ രാജകുമാരിമാരെ പരിണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പൗത്രന്മാർ ദുര്യോധന്റെ പുത്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കുരു യദു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. കുരു കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഒടുവിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു. മുമ്പ് അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ക്ഷത്രിയ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പാടെ ഇല്ലാതായതിനാൽ ക്ഷത്രിയർക്കിടയിലും ആ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാറില്ല. ഭാരതം ഏറെക്കാലം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളുടെ വിശേഷാൽ സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെയും നഷ്ടസ്മൃതികൾ മാത്രമാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും തന്നെ ശൂദ്രന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെന്നും ക്ഷത്രിയരെന്നും വൈശ്യരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവർ അവരുടെ പരമ്പരാഗത കർമ്മങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും അത്തരം കർമ്മങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ അവരും ശൂദ്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കലോ ശൂദ്ര സംഭവ, കലിയുഗത്തിൽ സകലരും ശൂദ്രന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും. മുമ്പ് കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്ന സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് പിന്തുടരപ്പെടുന്നില്ല. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ പറയുന്നു അത്രയും സുന്ദരിയാണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജകുമാരിയാണ് അല്ലെ ദേവഹുതി. ഇവിടെ പറയുന്ന ആരാണ് അവളുടെ കരം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക? അതിമനോഹരിയായ അവൾ സ്വന്തം ശരീരകാന്തി കൊണ്ട് മാത്രം അവളുടെ ആഭരണങ്ങളെ അതിശയിക്കും. ആ ദേവഹുതിയുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അവൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അത്രയും ഭംഗിയായി കാണുന്നു, അതിശയിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ അലങ്കാരമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും പറയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ മനോഹരമായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ എന്ത് സുന്ദരമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിസുന്ദരൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ.
എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ ചാർത്തുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ, നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കുമ്പോൾ അതിന് കാന്തി കൂടുന്നു എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് ആ ആഭരണങ്ങൾ അണിയിച്ചിട്ട് കാന്തി കൂടാനില്ല, ഭംഗി കൂടാനില്ല. ഭഗവാൻ സർവ്വ ആകർഷണ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ സർവ്വ ആകർഷണ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഭരണങ്ങളും മറ്റൊക്കെ അണിയുമ്പോൾ ആ ആഭരണങ്ങൾ സുന്ദരമായിട്ട് കാണപ്പെടും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ഭംഗി കൊണ്ട് അതും ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവഹൂതി അത്രയും സുന്ദരിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആഭരണങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു അവളുടെ ആ ഭംഗി കൊണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്ന കർദമമുനി, നിങ്ങളുടെ മകളുടെ സുമംഗലിയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം സഫലമാകട്ടെ. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. സാധാരണ രീതിയിൽ വരനെ വധുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ആവശ്യമായ ആഭരണങ്ങൾ, സ്വർണം, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, മറ്റു അനുസാരികൾ എന്നിവ സഹിതം ഉദാരപൂർവ്വം വധുവിനെ കൈമാറുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വിവാഹ രീതി എന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വരൻ വധുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് അവിടുന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച് തന്റെ വരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഇന്നും നിലവിലുള്ള ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വധുവിന്റെ പിതാവ് ചില ധർമാചരണങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച് പുണ്യം നേടുമെന്ന് ശാസ്ത്രം. പുത്രിയെ സന്നദ്ധതയോടെ ജാമാതാവിന് കൈമാറുന്ന ഗൃഹസ്ഥം ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഒരു പുത്രിയെ ഒരു അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ പിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ കടമ പൂർത്തിയാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആ പുത്രനായാലും പുത്രിയായാലും അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും കൂടി വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിതാന്ന സസ്യ ജനനീന സസ്യ അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ പിതാവോ മാതാവോ ആണെങ്കിലേ നമോചിയദേശം അവരെ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളും രക്ഷിക്കുന്നവരാവണം അല്ലെ. അതാണ് യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും. അപ്പൊ നമ്മള് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം കൊടുക്കും അല്ലെ. അതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ധനത്തിന്റെയും മറ്റുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ഒന്നും മാനദണ്ഡമായിട്ടല്ല വിവാഹങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് അല്ലെ. അവര് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാനും അല്ലെ, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഗൃഹമേദിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പല ബന്ധങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനെ മറന്നു ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവഹൂതിയെ തീർച്ചയായിട്ടും അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് തന്നെയാണ് സ്വയംഭൂമനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ഈ രീതി, വിവാഹ രീതിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള മനുസ്മൃതിയിൽ മറ്റുള്ള എട്ട് തരത്തിലുള്ള വിവാഹ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ബ്രഹ്മ അല്ലെങ്കിൽ രാജസിക സമ്പ്രദായം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മാംഗല്യം, പ്രേമവിവാഹം, മാല മാറ്റൽ, വധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയുള്ള വിവാഹം തുടങ്ങിയവ കലിയുഗയുടെ പ്രഭാവം നടമാർന്ന ഈ യുഗത്തിൽ വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജകീയ കുടുംബങ്ങളിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രാജകുമാരി വരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന പതിവായിരുന്നു. ഒരു രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനെ തുടർന്ന് ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകും. യുദ്ധത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ വിജയിച്ചാൽ രാജകുമാരിയെ അവന് തന്നെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ഷത്രിയര്
മറ്റുള്ള രാജ്യത്തുള്ള രാജകുമാരിയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, വിവാഹം ചെയ്ത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് സിനിമയൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹിന്ദി സിനിമയും മറ്റുള്ള സിനിമയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും, പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് അങ്ങനെ. ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് അവര് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ആക്കിയിട്ട് പല സിനിമകളൊക്കെ ആക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നടന്നിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ തന്നെ രുക്മിണി ദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെ തന്റെ ഭക്തിയെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? രുക്മി അവളെ പിടിച്ച് അധർമ്മികൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ പൗത്രന്മാർ ദുര്യോധന്റെ പുത്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് യദു കുരു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. കുരു കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഒടുവിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. മുമ്പ് അത്തരം വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ക്ഷത്രിയ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പാടെ ഇല്ലാതായതിനാൽ ക്ഷത്രിയർക്കിടയിലും ആ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാറില്ലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭാരതം ഏറെക്കാലം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നതിനാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളുടെ വിശേഷ സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടസ്മൃതികളായി അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ വൈദികമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും തന്നെ ശൂദ്രന്മാരായിപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, കലോ ശൂദ്ര സംഭവ, കലിയുഗത്തിൽ സകലരും ശൂദ്രന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും. മുമ്പ് കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്ന സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് പിന്തുടരപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ അവരുടെ പരമ്പരാഗത കർമ്മങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയും അത്തരം കർമ്മങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ അവർ വെറും ശൂദ്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവരെ ആ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അല്ലെ, അവരവരുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതങ്ങനെ നിർവഹിക്കാതെ കൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാം ഹർമ്യപൃഷ്ടേ കൊണദംഗ്രിശോഭാം വിക്രീഡിതം ഗന്ധുകവിഹ്വലാശീം വിശ്വാവസുർണ്യാപതദസ്വത്താദ്വിമാനാത് വിലോക്യ സമ്മോഹ വിമൂഢചേതാ. യാഹർമ്യപൃഷ്ടേ കൊണദംഗ്രിശോഭാം വിക്രീഡിതം ഗന്ധുകവിഹ്വലാശീം വിശ്വാവസുർണ്യാപതദസ്വത്താദ്വിമാനാത് വിലോക്യ സമ്മോഹ വിമൂഢചേതഃ. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. വിശ്വാവസു എന്ന മഹാഗന്ധർവൻ ആകാശമാർഗെ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ പന്തു തട്ടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രിയെ ദർശിക്കുകയും അവളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിലും പന്തിനെ പിന്തുടരുന്ന മനോഹരങ്ങളായ മിഴികളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സംഭ്രമം പൂണ്ട ചലനങ്ങളിലും പാദസരങ്ങളുടെ കിലുങ്ങുകളിലും അതിഭ്രമിച്ച് മനം മയങ്ങി വിമാനത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീഴുകയുണ്ടായെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല പുരാതന കാലത്തും അമ്പരചുംബികളായ സൗധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഹാർമ്യ പൃഷ്ഠേ എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹാർമ്യ എന്നാൽ രാജഹാർമ്യ സദൃശമായ വലിയ കെട്ടിടം എന്നാണ് അർത്ഥം. സാദ് വിമാനാത് എന്നാൽ അവൻ സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ നിന്നും എന്നും. അക്കാലത്തും സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വിശ്വാവസു എന്ന ഗന്ധർവൻ സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ ദേവഹൂതി അവളുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ പന്തുകളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി. പന്തുകളിയും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ യാഥാസ്ഥിക കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കളിക്കുമായിരുന്നില്ല. പന്തുകളിയും അതുപോലുള്ള വിനോദങ്ങളും സാധാരണ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവ ആയിരുന്നില്ല.
ദേവഹുതിയെ പോലുള്ള രാജകുമാരിമാർക്ക് മാത്രമേ അത്തരം വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നാണ് അവളെ ദർശിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കൊട്ടാരം വളരെ ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവനെ വിമാനത്തിൽ ഇരുന്ന് അവളെ എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും? വിശ്വവസു ഗന്ധർവൻ അവളുടെ മനോഹാരിതയിൽ സംഭ്രമചിത്തനാവുകയും അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും പാദസരങ്ങളുടെ കിലുകിലുക്കത്തിലും മതിമറന്ന് വിമാനത്തിൽ നിന്നും നിപതിച്ചു പോയെന്ന് വ്യക്തം. കർദവമുനി മുമ്പ് കേട്ട ഈ സംഭവം അതേപോലെ വിവരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇപ്പൊ കർദവമുനി പറയുന്നു, ദേവഹൂതി അത്രയും സുന്ദരിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വിശ്വവസു എന്നൊരു ഗന്ധർവൻ ആകാശത്തിലൂടെ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പട്ടുപ്പാവിൽ മുകളിൽ നിന്നും പന്ത് കളിക്കുകയായിരുന്ന ദേവഹൂതിയുടെ ചലനങ്ങളും ആ സൗന്ദര്യവും കാണുകയും ആ വിമാനത്തിൽ നിന്നും മതിഭ്രമിച്ച് മനം മയങ്ങിയിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയും ഉണ്ടായി വിശ്വവസു എന്ന ഗന്ധർവൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളുള്ളത് അല്ലെ, വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാർക്കൊക്കെ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്, ഇത്ര നിലയുണ്ട് ഇത്ര നിലയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പഴയ കാലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് വിമാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാല് താഴെയുള്ളതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ അല്ലെ, വലിയ ബിൽഡിംഗ് പോലും അത്രയും ചെറുതായിട്ട് കാണപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയെ വരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ കൊട്ടാരമായിരുന്നു അല്ലെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല പഴയ കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വിമാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മാത്രമല്ല അല്ലെ, പഴയ കാലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഹെലികോപ്റ്ററും വിമാനങ്ങളും ഒക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ പന്ത് കളികളും അന്നേ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പറയുന്നു ഇവിടെ ഇന്നത്തെ പോലെ പെൺകുട്ടികൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങനെ കളിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ രാജകുമാരി പോലുള്ള ദേവഹൂതിയെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ ഇരുന്നാണ് അവളെ ദർശിച്ചത് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു. കൊട്ടാരം വളരെ ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാതെ പക്ഷം ഒരുവിനെ വിമാനത്തിൽ ഇരുന്ന് അവളെ എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുമോ? വിശ്വവസു ഗന്ധർവൻ അവളുടെ മനോഹാരിതയിൽ സംഭ്രമചിത്തനാവുക അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും പാദസരങ്ങളുടെ കിലുകിലുക്കത്തിലും മറന്ന് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നിപതിച്ചു പോയെന്നും വ്യക്തം. കർദവമുനി മുമ്പ് കേട്ട ഈ സംഭവം അതേപോലെ വിവരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പൊ ഗന്ധർവന്മാര് പോലും ആ ദേവഹൂതിയുടെ അല്ലെ, ഗന്ധർവന്മാരാണ് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യവും ഉള്ളവരും നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരും പാട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ ഗന്ധർവന്മാരാണ് അല്ലെ. ദേവേന്ദ്രന്റെ സദസ്സിലൊക്കെ ദേവലോകത്തിലൊക്കെ ഗന്ധർവന്മാരാണ് അവരെ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പാട്ടും നൃത്തവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗന്ധർവന്മാർ പോലും ആകർഷിക്കുകയുണ്ടായി സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവിടെ കർദവമുനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇന്ന് പാപമോചിനി ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ ആ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. പാപമോചിനി ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് കാര്യം നോക്കാം. പാപമോചിനി ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഭവിഷ്യോത്തര പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഇതിനകം തന്നെ ആമലക്കി ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുവള്ളം കനിഞ്ഞ് ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയെ പറ്റി വിവരിച്ചാൽ ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്, ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന വിധത്തിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ഏകാദശി ആമലകി ഏകാദശി അല്ലെ, അവ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപടി ഓതി, അല്ലയോ നൃപോത്തമ, ഈ ഏകാദശിയുടെ നാമം പാപമോചിനി എന്നാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കവേ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരുപാട് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി
ലോമശ മഹർഷി മന്ദാത മഹാരാജാവിനോട് അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഏകാദശി ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്നു. ഇത് ഒരുവന്റെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ഒരുവനെ പിശാചിന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിതനാക്കുകയും അത്തരമൊരു ആൾ അഷ്ടയോഗ സിദ്ധികളാൽ സമ്മാനിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോമശമുനി അരുളി ചെയ്തു, പുരാതന കാലത്ത് ദേവന്മാരുടെ ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന കുബേരന്റെ അധീനതയിൽ ചൈത്രരഥം എന്നു പേരായ അതീവ രമ്യമായ ഒരു പുഷ്പവനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാശ്വതമായ വസന്തത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ ആ വനത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും അതീവ ഹൃദ്യമായിരുന്നു. സ്വർഗലോക തരുണികളായ അപ്സരസുകളും ഗന്ധർവന്മാരും കിന്നരന്മാരും അവിടെ വിവിധങ്ങളായ കേളികൾ ആടിയിരുന്നു. ഇന്ദ്രനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദേവഗണം അവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള കേളികൾ ആസ്വദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ വനത്തിന്റെ മേധാവി എന്ന നാമധേയത്തോടു കൂടിയ ഉത്തമ ശിവഭക്തനായ ഒരു മഹർഷി തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അപ്സരസുകളാകട്ടെ ആ മഹർഷിയെ പല വിധത്തിലും ശല്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്സരസുകളിൽ പ്രധാനിയായ മഞ്ജുഘോഷ എന്ന തരുണി മഹർഷിയുടെ മനസ്സിനെ വശീകരിക്കുവാനായി ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി. മഹർഷിയോടുള്ള ഭയത്താൽ അവൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു ദൂരെ ഒരു പർണശാല ചമച്ച് അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് വീണാരവത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ അതിമധുരമായ സ്വരത്തിൽ ഗാനാലാപനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നനുത്ത മേനിയിൽ ചന്ദന ലേപം ചെയ്ത അവൾ സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങളുടെ മാല്യം അണിഞ്ഞിരുന്നു. അതിമധുരമായി ഗാനാലാപനം ചെയ്ത അവളുടെ അംഗലാവണ്യം ദർശിച്ച് പ്രചോദിതനായ ശിവരിവായ കാമദേവൻ ശിവഭക്തനായ ആ മഹർഷിയെ കീഴടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പണ്ടൊരിക്കൽ മഹാദേവൻ കന്ദർപ്പനെ തൃക്കണ്ണാൽ ചാമ്പലാക്കിയിരുന്നു. ആ ശത്രുത മനസ്സിൽ ഉണർന്നതിനാൽ കാമദേവൻ പ്രതികാരം തീർക്കുവാനായി മേധവി മഹർഷിയുടെ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ ശവന മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നവനും ശുഭ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള പൂണൂൽ ധരിച്ചിരുന്ന ആ മഹർഷി ഒരു രണ്ടാം കാമദേവനെ പോലെ തോന്നിച്ചു. കാമാതുരിയായ മഞ്ജുഘോഷ മന്ദം മഹർഷിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു. മേധവി മഹർഷിയുടെയും കാമവികാരത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ തന്റെ ആരാധനായ ദേവനെ വിസ്മരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പരിശീലനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആ തരുണിയുടെ സഹവാസത്തിനാസക്തനായി ദിനരാത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധത്തിൽ അവളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം മേധവി മഹർഷി മഞ്ജുഘോഷയോടൊപ്പം അനേകം വർഷങ്ങൾ കാമകേളികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടി. മഹർഷി തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിൽ നിന്നും അധപ്പതിച്ചത് കണ്ട മഞ്ജുഘോഷ തന്റെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമായതിനാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കവേ അവർ മേധവി മഹർഷിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ മഹാനായ മഹർഷി, ഇപ്പോൾ സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുവാനായി എനിക്ക് അനുമതി നൽകിയാലും. മേധവി മഹർഷി മറുപടി ഓതി: അല്ലയോ മനോഹരി, നീ ഇവിടെ വന്നത് ഈ സായന്തനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങിയിട്ട് നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ പോകുക. മഹർഷിയുടെ ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് ഭയന്ന മഞ്ജുഘോഷ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കുറച്ചു കൂടി വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. ഇപ്രകാരം മഞ്ജുഘോഷ 57 വർഷങ്ങളും 9 മാസങ്ങളും 3 ദിവസങ്ങളും മഹർഷിയോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു. എന്നാൽ മഹർഷിക്ക് ആ കാലദൈർഘ്യം ഒരു രാത്രിയുടെ അർദ്ധഭാഗം പോലെ മാത്രമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി മഞ്ജുഘോഷ സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള അനുമതി തേടി. എന്നാൽ മഹർഷി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അല്ലയോ കോമളാംഗി, ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകൾ ചെവി ചായ്ക്കൂ. ഇപ്പോൾ പ്രഭാതമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുവോളം ക്ഷമിക്കുക. അപ്സരസ് മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: അല്ലയോ മഹാത്മൻ, അങ്ങയുടെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്രമാത്രം സമയമെടുക്കും? ഇതുവരേക്കും അങ്ങ് അവ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലേ? അങ്ങ് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അസംഖ്യം വർഷങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സമയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം പരിഗണിച്ചാൽ. സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന മഹർഷി സമയം ശ്രദ്ധാപൂർവം കണക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി. യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയ മഹർഷി ഇപ്രകാരം വിലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി: ആ കഷ്ടം! ഹേ പത്മലോചന, ഞാൻ എന്റെ മൂല്യവത്തായ സമയത്തിന്റെ 57 വർഷങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കി. നീ സർവനാശമാണ് വിതച്ചത്. എന്റെ തപശക്തികളെല്ലാം തന്നെ ക്ഷയിച്ചു. ആ മഹർഷിയുടെ മിഴികൾ അശ്രുപൂർണങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിൽ ദേഹമാസകലം വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. മേധവി മഹർഷി മഞ്ജുഘോഷയെ ശപിച്ചു: ഹേ കുലടേ, നീ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയെ പോലെ എന്നെ നിന്റെ മാന്ത്രിക വലയത്തിലാക്കി. അതിനാൽ നീ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയാകുക. ഹേ പതീതിയായ കുലടേ, നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. മഹർഷിയുടെ ശാപം ശ്രമിച്ച് ഭയചകിതിയായ മഞ്ജുഘോഷ അദ്ദേഹത്തോട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചു: അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ദയവുണ്ടായി അവിടുത്തെ ഈ ശാപം പിൻവലിക്കൂ. ഞാൻ അങ്ങയോടൊപ്പം അനേക വർഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതിനാൽ അങ്ങയുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് പാത്രമാകുവാൻ ഞാൻ അർഹയാണ്. അല്ലയോ ദയാവാരിതേ, എന്നിൽ കൃപ ചൊരിഞ്ഞാലും. മഹർഷി മറുപടി ഓതി: അല്ലയോ സുശീലേ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? നീ എന്റെ തപശക്തികൾ
എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടമാക്കി. എങ്കിലും ഈ ശാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായുള്ള ഒരു ഉപായം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പാപമോചിനി ഏകാദശി സർവ്വവിധ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഈ ഏകാദശി വിധി പ്രകാരം കർശനമായി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നിനക്ക് പ്രേതതുല്യമായി ഈ ദേഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും ഉരിയാടിയതിനു ശേഷം മേധവി മഹർഷി തന്റെ പിതാവായ ചവന മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നി. തന്റെ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അധപ്പതിച്ചതിനാൽ അതീവ ദുഃഖിതനായ പുത്രനെ കണ്ട ചവന മഹർഷി അസന്തുഷ്ടനായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഹാ കഷ്ടം, നിർഭാഗ്യകരം മകനെ, നീ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത്? നീ സ്വയം നാശത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയല്ലോ. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയിൽ ആകർഷിതനായി വിലമതിക്കാനാവാത്ത തപസ്യയുടെ നിധിയെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. മേധാവി മഹർഷി മറുപടി ഓതി: അല്ലയോ ആദരണീയനായ പിതാവേ, നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ അപ്സരസിന്റെ സഹവാസം ഞാൻ നികൃഷ്ടനായ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ദയവുണ്ടായി ഈ മഹാപാതകത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. പശ്ചാത്താപത്താൽ നീറുന്ന തന്റെ പുത്രന്റെ പരിതാപകരമായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ചവന മഹർഷി പറഞ്ഞു: എന്റെ മകനെ, ചൈത്രമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പാപമോചന ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരുവന്റെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളും നിഷ്ഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. തന്റെ പിതാവിന്റെ ദയാപൂർണമായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച മേധവി മഹർഷി ആ ഏകാദശി സവിശേഷമായ ഉത്സാഹത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഏകാദശിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളും ഭസ്മമാക്കപ്പെടുകയും പുണ്യത്തെ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം മഞ്ജുഘോഷിയും ഈ ഏകാദശി പാലിക്കുകയും തന്റെ പ്രേതതുല്യമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുക്തയാവുകയും ചെയ്തു. അവൾ തന്റെ ദിവ്യമായ ശരീരത്തെ പുനരാർജിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. മന്ദാത മഹാരാജാവിനോട് ഈ കഥ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം ലോമശ മഹർഷി ഇപ്രകാരം ഉപസംഹരിച്ചു: എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, പാപമോചന ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന്റെ സർവ്വ പാപങ്ങളും താനെ ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെയോ വായിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒരുവനെ 1000 ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്ത ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രഹ്മഹത്യ, ഗോഹത്യ, ഭ്രൂണഹത്യ, മധുപാനം, ഗുരുപത്നി വേശ്യ തുടങ്ങിയ മുതലായ മഹാപാതങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ മോചിതനാകും. ഇതിനർത്ഥം എന്തെന്നാൽ ഈ പവിത്രമായ ഏകാദശി സർവമംഗളദായകവും സർവ പാപഹരവുമായതിനാൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഏകാദശി കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നതാണ്. പാപമോചന ഏകാദശിക്ക് ജയ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരാൾ 1000 ഗോക്കളെ ദാനം ചെയ്ത ഫലം ലഭിക്കും. വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് 1000 പശുക്കളെ ഏകാദശിയോ എല്ലാവരും ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ? അതൊക്കെ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കില്ലേ? ഞാനിവിടെ വായിപ്പിച്ചു. അപ്പോ അത്രയും എന്താ പറയാ, ഏകാദശി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഏകാദശി നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ചിന്തിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ 6:23 മുതൽ 10:21 വരെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് നേരത്തോടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ഏകാദശിയൊക്കെ 7 മണിയോടെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ? കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നിലത്തെ അല്ലെ? കഴിഞ്ഞതിന് 9 മണിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മുന്നേ സൂര്യ ഉദയം നേരം വൈകിട്ടായിരുന്നു. 7 മണിയൊക്കെ ആവാറുണ്ടായിരുന്നു, 6:50. അപ്പൊ 6:24 മുതൽ സൂര്യോദയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനും മുതൽ 6:24 മുതൽ 10:21 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവശ ഫലദാനം പാവനേഭ്യോ ഭാരതകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരു മഹാരാജിക്ക് ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you, Guruji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ.